रिपोर्ट दुनिया के सामने पेश हुई है। IPCC UN की एक वो संस्था है जिहदे कम से कम 173 देशों के जिहड़े साइंटिस्ट ने विग्यानी ने जिहड़े वो किसी ना किसी रूप दे विच इनवॉल्व ने और उन्हां दी सारियां दी स्टडी नूं कैलकुलेट करके ही मतलब जिहड़ा UNO दा जिहड़ा ये इंटर गवर्नेंस जो पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज आ जिन्हों आप सौखे शब्दों में IPCC बोलते हैं उन्हें अपनी 6वीं रिपोर्ट साढ़े सामने पेश की आ और वो रिपोर्ट आ जी वो इन्नी डरावनी आ इन्नी मतलब खतरनाक आ साढ़े लिए खास तौर पर पूरी बायो लाइफ के लिए कि जे उन्होंने असीं थोड़ा जा भी सीरीयसली देखते हैं तो वो सानू दस रही है कि जिहड़ा आउण वाला समा वो बहुत ही भयानक होगा। उसकी वजह होगी क्लाइमेट चेंज। इस करके जदों असीं अज उस रिपोर्ट के कंटैक्सट दे विच भी देखते हैं क्योंकि हुण तक बहुत सारिया गल्लां नूं ये कह के टाल दिता जांदा सी कि नहीं इहदी वजह क्लाइमेट चेंज नहीं, लेकिन इस बार IPCC ने बड़ा ठोक बजा के गल कही आ कि साडी जिन्नी भी रिसर्च आ उहदे च अज असीं मतलब डंके की चोट ते गल कह सकते हैं कि ये सारी दी सारियां जिन्नियां भी घटनावां वापर रही ने दुनिया दे विच उहदी वजह क्लाइमेट चेंज है। इस करके जदों असीं वातावरण की गल कर रहे हैं तो वातावरण का मतलब की आ कि जिवें आम तौर पर क्योंकि मैं बहुत औखी गल नहीं करूँगा, मैं बहुत सौखे शब्दों के विच जिहड़े साडे स्टूडेंट ने उन्हां नूं अपनी गल कन्वे करन की कोशिश करूँगा कि साडी जिहड़ी गलैक्सी आ और उहदा जिहड़ा सूरज मंडल आ साडी गलैक्सी का जिहड़ा सोलर सिस्टम आ उहदे च 9 ग्रह ते 52 उपग्रह साइंस सानूं दसदी आ। और जिन्नी कि साइंस की हुण तक की जानकारी है जां बंदे की जिन्नी भी इंसान ने हुण तक अपनी लियाकत इकट्ठी की है उहदे मुताबक धरती तो इलावा किसी भी होर ग्रह ते जीवन नहीं है। धरती ते ही जीवन क्यों है, होर किसी ग्रह ते जीवन क्यों नहीं, इहदा बिल्कुल संखेप जा आंसर यही बन जाता कि धरती दे उत्ते जीवन नूं पनपण लई और विकसित होने लई एक खास किस्म का माहौल आ और उसी माहौल नूं ही असीं वातावरण कह सकते हैं, वातावरण बोलते हैं, वातावरण सदते हैं। इस करके अज साडे सामने जिहड़ी सब तो गंभीर समस्या वो ये आ कि साडे जिहड़े वातावरण के जिन्ने भी पहलू ने जिवें IPCC की रिपोर्ट तो इत्थों तक कह रही है कि जिहड़ी साडे वातावरण की टोटल प्रक्रिया वो प्रक्रिया दे विच ही गड़बड़ आ गई है। तो साडे वातावरण के जे आपां मोटे पहलुआं की गल करते हैं कि वातावरण दे विच किन्ने क पहलू शामिल ने, उहदे च देखो साडी हवा शामिल आ, उहदे च साडा पानी शामिल आ, उहदे च साडी वन सवन्नता उहदे च शामिल आ, साडी मिट्टी जां साडी जमीन शामिल आ, साडा जंगल शामिल आ और साडा समुंदर शामिल आ, साडे खनिज शामिल ने। ये सारियां चीज़ां नूं कुल जे आपां जमा जोड़ कर लईए तो इन्हां दा जमा जोड़ बन के असीं इहनूं वातावरण कह सकते हैं। वातावरण दे विच खराबी आ रही आ इहदा सब तो पहला 1950 दे विच कुछ साइंटिस्टां ने अनुभव कीता सी कि साडे वातावरण दे विच कोई खराबी आई है, लेकिन 1972 तो लैके UNO लगातार कोशिश कर रहा इहदे ते मतलब अर्थ समिट हो रहे हैं 1972 तो लैके जिहड़ा हुण लेटेस्ट सितंबर दे विच अगले महीने अर्थ समिट होण जा रहा ग्लासगो दे विच बरतानिया के शहर दे विच वो 23वां मतलब एक सम्मेलन आ वातावरण के उपर। इदों पहला 25 सम्मेलन असीं वातावरण के उपर कर चुके हैं पूरी दुनिया। वातावरण के विच सम्मेलन करन दा मतलब यही हुंदा कि पूरी दुनिया सिर जोड़ के बैठदी आ और उस समस्या नूं देखदी आ और उस समस्या दे हल ते कोई पहुँच के उहदे ते कोई एक्टिविटी करन दी कोशिश करदी आ। ये सानूं किवें पता लगदा कि साडे वातावरण दे विच खराबी आई आ? उहदा मेन जिहड़ा कारण आ वो साडा पता लगण दा वो ये आ कि साडे जिहड़ा साडा तापमान आ जिहड़ा साडी अर्थ दा जिहड़ा साडे पूरे इस ग्रह का जिहड़ा टैंपरेचर आ वो वध रहा और टैंपरेचर बधना जैसे जिमें
ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਫੀਵਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਉਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਫੀਵਰ ਕੀ ਆ? ਫੀਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1880 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1880 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਪ ਨਾਪਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਨੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਖਿੱਤਿਆਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਬਰੇ ਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। 1750 ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1750 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 1880 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਪ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ UN ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਇਹ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਗਈ ਹੱਦ ਇਹ 2 ਡਿਗਰੀ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਲਾਸਟ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ UN ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 195 ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 90 ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿਹਦੇ 4 ਸਪੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਦੀਪ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਡੁੱਬੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਲਦੀਪ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਔਰ ਮਾਲਦੀਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UN ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਮਟਡ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਅਸੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ, ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਈ, ਲੱਕੜ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਚ ਗਈ, ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਚਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਅਸੀਂ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 5ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਵਾ ਇੱਕ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਤੋਲ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ 78% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 21% ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 1% ਆਦਰਜ ਗੈਸ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ 1%। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ, ਜਿਹਨੂੰ CO2 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਮੀਥੇਨ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਕਸਾਈਡਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਾਪ ਵਧਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ CO2 ਮਤਲਬ CO2 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ CO2 ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। CO2 ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 1750 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CO2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 280 ppm ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 280 ppm। ppm ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਾਰਟ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ CO2 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CO2 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 415 ppm ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ 450 ppm ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਆ? 410। ਔਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ IPCC ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 380 ppm ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ 410 ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ 450 ppm ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। 2 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ 4.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਿਲਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਲਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਲਿਊਟਡ ਏਅਰ ਆ। 24,000 ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 93% ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ 93% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਜ਼ਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਗਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ COVID-19 ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਕਾ ਜਾਂ COVID-19 ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 10,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਦੀਆਂ ਨੇ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ 10,000 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8,000 ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 5ਵੀਂ 'ਚ 7ਵੀਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਈਵਨ 10ਵੀਂ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੱਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਕੱਸੀ ਦੇ ਖਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਆ ਕਿ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਾ ਬੱਲੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਐਸੀ ਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 12.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਗੈਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ 2 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਐਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਲੂਟਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰੀਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੋਲੂਟਡ ਸਿਟੀ ਆ ਏਅਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਆਪਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ USA ਤੋਂ ਆਏ, ਡੇਲੀ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੇਨਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ 2000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 130 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ 5 ਆਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 3 ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੇਟੈਸਟ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ 3 ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਟ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਸ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ,
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 52% ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਆ, ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਬੋਰੋਨ ਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਪੋਟਾਸ ਆ, ਸਲਫਰ ਆ, ਸਿਲੀਕਾਨ ਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿ 52% ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 1951 ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 42.42 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਚੌਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 20.58 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, ਕਣਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6.46 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15.38 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ। ਮਤਲਬ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਣੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਜਰੀ ਵੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਉਹ ਅਨਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 1980-81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਮਤਲਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ, ਜਿਹਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, 5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਗਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਗੈਰ ਸਾਜ਼ਗਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DNA ਆ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਔਰ ਆਦਮੀ ਦੇ DNA ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ 100-200 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਫੂਡ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਫੂਡ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘੱਟ ਆ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੂਡਾਂ ਦਾ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਿਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਿਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜੋ ਫੀਡ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਆਟਾ ਖਾਓ। ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਯਾਰ ਕਣਕ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਕੱਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਅਨਾਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੌਂ ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਰ ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੋਦਰਾ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਗੀ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੰਗਣੀ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, 116 ਗ੍ਰਾਮ ਮਤਲਬ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਫੈਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਚੀਨੀ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 506 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੀ UNO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ 51% ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੀਰੀਅਲ ਖਾ ਰਹੇ। ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਨਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਅਨਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਟਾਰਚ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਿੱਠਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੌਲ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ 50-50 ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 50 ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 50 ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਨ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲ 51% ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਰੂਟ ਐਂਡ ਟਰਬਸ 5.3 ਰਹਿ ਗਏ। ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 13.5, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ 8.2% ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਫੈਟ, ਤੇਲ, ਚੀਨੀ ਇਹ 19.1% ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਅਦਰ 2.8% ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 2 ਅਰਬ ਬਾਲਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਰਗਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਗੜ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਅਨਹੈਲਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਮ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੇਰਨਗੀਆਂ ਹੀ ਘੇਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ
ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 100ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ 2017 'ਚ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ 94 ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਇਹ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ 75ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ 94 ਆ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ 73 ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 88 ਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ 64 ਆ। ਔਰ ਅੰਡਰ ਨਰਸਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 13.13% ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 14.20%, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.12% ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.8%। ਔਰ ਸਟੰਟਡ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੌਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਆ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 36.1%, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 38.4%, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 45% ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17.3%। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਨੀਮੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 35.7%, 35.7% ਔਰ ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 68.4% ਹੋ ਗਈ ਅਨੀਮੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਅਨੀਮੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 46% ਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 66.4% ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਔਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਲਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾਡਰਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ GDP ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆ, ਬੇਸਡ ਕਰਦਾ, GDP 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਟੇ ਬਿਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਟਾਟੇ ਬਿਰਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਕਸਫਾਰਮ ਦੀ। ਆਕਸਫਾਰਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 70% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਦੋ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ, ਉਹ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਚਟਣੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਚਟਣੀ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੂਣ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਉਦੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਾਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 70% ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰੋੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗੜਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਆ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਹੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕੀ? ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਛ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਪੋਸਟ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਔਰ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਰੈਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਹ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟਰੈਸ ਆ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਯਾਰ 1000 ਪੋਸਟਾਂ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 99,000 ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 1000 ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਬ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1000 ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋ ਨੇਚਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਹਿਊਮਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋ ਨੇਚਰ ਪ੍ਰੋ ਹਿਊਮਨ ਮਾਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਬਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਨੇਚਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਹਿਊਮਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਓ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਪ ਲਓ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਚੜਾਓ ਬੰਦੇ ਦੇ ਔਰ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਠੀਕ ਗਲਤ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਬਣੇ? ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਹਿਊਮਨ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋ ਨੇਚਰ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਹਿਊਮਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਖੜੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਂਟੀ ਨੇਚਰ ਔਰ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਏ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੰਡੋ ਡੰਡੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਵੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਖੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲੀ ਮੁੱਲ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਮਾਡਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਬਲਦ ਬੂਤੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ। ਮਾਡਰਨ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਮਾਡਰਨ ਨੈਚੁਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਨੇਚਰ ਪ੍ਰੋ ਹਿਊਮਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋਬ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਮਾਡਰਨ ਨੇਚਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋਬ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈਸ ਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਚਲਾਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਹਾਈਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਫਿਰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਡਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋ ਨੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋ ਹਿਊਮਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚੀਏ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਮਾਡਰਨ ਨੈਚੁਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਜੋਬ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਬਗੈਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਪੀਪਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਹੀਆ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਟਾਫ ਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਭਿਆਨਕ